مکانی کا سلسلہ شروع رہے گا روز محشر تک۔ اب اس آدمی نے 2 مارچ 2018 9:10 پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ زندگی کا حساب کیا تو 50 سال کا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی فرد کو پیش کر دیا۔ اب میں آپ سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ آنکھ کس نے دی؟ جنہوں نے اللہ دیتی ہے بولو، باقی آرام۔ یہ بولنے کے لیے زبان کس نے دی؟ سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ، یہ سب کچھ اللہ نے دیا۔ تو جو کچھ اللہ نے ماں کے پیٹ میں عطا کیا وہ میں نے 50 سال اگر زندگی ہے تو 50 سال تک اس کو استعمال کیا۔ 50 برس تک میں آنکھ سے دیکھتا رہا، اچھا دیکھا برا دیکھا وہ میرا فیل۔ 50 برس تک میں کان سے سنتا رہا، قرآن کی تلاوت کو سنا یا پھر غلیظ فوج قسم کی باتیں سنی۔ یہ سارا زبان اس نے مجھے عطا کی، میں نے اس کو 50 برس استعمال کیا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا بےہودہ بکواسات کرتے ہوئے، جو کچھ اس نے دیا 50 برس تک میں نے اس کو استعمال کیا۔ تو جس چیز کو میں نے 50 برس استعمال کیا حساب بھی تو 50 سال کا ہی آئے گا، لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ جو 50 سال کی زندگی گزارے گا حساب اس کو 35 سال کا دینا۔ 15 سال تو وہ نابالغ نہیں سمجھا نہیں، 15 سال تو پیپر سائن نہیں کر سکتا، معاہدہ نہیں کر سکتا۔ 15 برس تک نابالغ رہا۔ جب بھی فرشتے لکھ کے لے جاتے نا، آج انہیں بٹا مارا ہے تو فلانے کا سر پاڑ دیتا، آج فلاں کو اس طرح کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت شام کو کرامن کاتبین فائل پیش کرتے تو خلاق کے عالم مسکرا کے کہتے فائل واپس لے جاؤ، ہوں جوانتا ہو لینا۔ تو 50 برس کی زندگی میں سے 15 سال کنسیشن مل گئی۔ اس سے بڑا غفور الرحیم اور کہاں تلاش کر، اس سے بڑا فیاض مالک کہاں سے تلاش کر۔ 15 سال کی کنسیشن مل گئی، 35 سال کا حساب دینا ہے۔ ان 35 برسوں میں جب پہلا ورق کھولا، پہلا پیج پڑھا تو 95% گناہ تھے، 95 اور 5 نیکیاں تھیں۔ اگلا پیپر 90 گناہ تھے، 10 نیکیاں۔ اگلا پیپر 85 گناہ تھے، 15 نیکیاں تھیں۔ اور کہیں 99 گناہ تھے، 1 نیکی تھی۔ یہ 50 سال کی کتاب زندگی کو فرشتہ پڑھتا رہا۔ جب مکمل ہو گئی کتاب زندگی، 2 مارچ کو یہ آدمی فوت ہوا تھا، تو یہاں لائن لگا کے فرشتوں نے ڈیٹ لگا دی تھی اور اس کی کتاب بند گئی۔ اب یہ پریکٹیکل لائف سے نکل گیا، شرع کا مکلف نہیں رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان حدود و قیود سے آزاد ہو گیا وہ۔ توجہ ہے نا؟ تو حضور والا وہ وہاں پہ لائن لگی ہوئی تو پڑھتا رہا۔ اب جس وقت اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو گناہ بہت زیادہ تھے، نیکیاں بہت کم تھیں، جنت مقدر نہیں بنتی تھی، رائٹ نہیں بنتا تھا، دوزخ اس کا مقدر تھی، اور دوزخ کے فرشتے تیار تھے اس کو اریسٹ کر کے دوزخ میں لے جانے کے لیے۔ اللہ کے عالم فرمائے گا اگلا ورقہ تو کھولو، وہ فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ اگلے ورق پہ کیا ہے؟ یہ تو 2 مارچ کو مر گیا تھا، ہم اپنا قلمدان لے کے واپس آ گئے تھے تیرے حکم کے مطابق، آگے تو کچھ لکھا ہی نہیں، آگے اس کی زندگی کوئی نہیں۔ تو خلاق کے عالم ارشاد فرمائے گا صرف تمہارا قلم لکھتا ہے، میری رحمت کچھ نہیں۔ بات سمجھیے گا، میری رحمت کچھ نہیں تھی، تو خلاق کے عالم کے حکم کے مطابق
2 जनवरी 2018 के बाद अगला पेपर खोला तो पूरा पेपर नेकियों से भरा हुआ, उससे आगे फिर पूरा। अब किताब जिंदगी 50 साल की अगर 1000 सफात पर थी तो उसके बाद तो पता नहीं 4, 5, 10, 20 पता नहीं कब आएगी ना क़यामत। वो इतने हजारों सफात नेकियों से भरे हुए थे, वो बंदा कांपते बदन के साथ, लरसते हाथों से, बहते आंसुओं के साथ, लड़खड़ाती जुबान के साथ अर्ज करेगा, सोना मैं तो 2 जनवरी 2018 में मर गया, एक काम मैं कीते कोई नहीं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तू मर गया था ना, पिछले तो नहीं मर गए, शायद मैं नहीं समझा, पीछे वाले तो नहीं मर गए। तेरी औलाद अगर नेक थी तो वो जो भी अमल करती रही अच्छा, तुम्हें हिस्सा मिलता रहा। मेरे घर वालों ने जो मस्जिद बना दी, किसी गरीब की मदद कर दी, किसी गरीब बच्ची को जहेज बना के दे दिया, किसी बीमार का इलाज करा दिया, तो वो जो कुछ भी तेरे नाम पे करते रहे, इन्न अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, मैं ऐलान कर चुका हूँ कि राई के दाने के बराबर भी मैं किसी पे जुल्म नहीं करूँगा। जो भी आता रहा मैं उसके साथ इतना करता रहा कि 10% प्रॉफिट का मेरा ऐलान था, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। वो 1 भेजते रहे, मैं 10 लिखता रहा। एक बात और भी अर्ज कर दूं, उलमा तशरीफ फरमा है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, आप जो भी अमल करेंगे इस पर प्रॉफिट जो मिलेगा 10 गुना मिलेगा। लेकिन जो खैरात करते हैं ना, या नबी के नाम पर मिलाद करते हैं, नबी के नाम की खैरात करते हैं, इमाम हुसैन के नाम की खैरात करते हैं, हुजूर गौस पाक के नाम की खैरात करते हैं, उनकी रूह को इशारे सवाब करने के लिए, यहाँ पे 10 गुना अजर नहीं मिलता। या तीसरे पारे के अंदर फैसला है, मसलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, युनफ़िक़ूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, कमसल हब्बतिन, उस दाने की मिसल है, अम्बतत, जिसको अल्लाह उगाता है, सबअ सनाबिला, एक दाना तू दफन कीता, निकले 7, निकले 7, सबअ सनाबिल, सनाबिल सुम्बुल की जमा है, सुम्बुल सिट्टे को कहते हैं, तीले को कहते हैं, वो जो गंदम का होता है। एक दफन किया था, वहां पर निकले कितने? 7, और फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर सिट्टे के अंदर 100 दाना था। तूने एक मेरे नाम पे जमीन पे दफन कर दिया, मैंने तुझे 700 लौटाए, पता लगा कि सारी नेकियां दा प्रॉफिट 10 गुना है, अल्लाह दे नाम दे उत्ते खर्च करन दा प्रॉफिट 700 गुना। तो चलते हैं जनाब वाला, एक खच्चर पर नबी पाक सवार है, बुखारी, इमाम बुखारी ने भी इसको बयान किया, इसको इमाम मुस्लिम ने भी बयान किया, और इन दोनों सही तरीन कुतब में से साहिब मिशकात ने भी इसको तखरीज किया। इस हदीस को हदीस जरीदा कहा जाता है। हुजूर खच्चर पर सवार हुए, खच्चर गुजरता गया पूरे कब्रिस्तान में से, हर एक कब्र के पास से रास्ते से गुजरता गुजरता 2 कब्रों के पास जाके खच्चर रुक गया। 2 कब्रों के पास जाके खच्चर रुक गया। हुजूर ने उसकी लगाम को 3-4 बार खींचा, टेढ़ लगाई, वो चलता नहीं, बड़ा नाफरमान है, हुजूर का हुक्म नहीं मानता, गधा जो है। ये 2-3 दिन के बाद बात समझ आ जाएगी आपको, नबी की बात नहीं मानता, गधा जो है। लेकिन खच्चर ने रोककर क़यामत तक के लिए मोमिनों को पैगाम दे दिया, सुना तुसी तो कलमा पढ़ के नबी दे प्यारे हो ना, मैं तो जानवर हूं। अज सरकार ने अपनी सवारी वास्ते कबूल फरमाया, ते जेड़ा सरकार दे नेड़े लगे ना, सरकार ओदे नखरे बर्दाश्त
बाज उठाए जाते। वो रुक गया क्यों? खच्चर ने देख लिया था कब्र में अजाब हो रहा था। पूरे कब्रिस्तान में क्यों नहीं रुका? इसलिए कि पीछे पूरे कब्रिस्तान में कोई नबी का नौकर नहीं था, सारे दुश्मन थे। और ये दो कब्र वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर भी थे, बावजूद इसके अजाब में मुब्तला थे। खच्चर जिद करके खड़ा हो गया, कोई गल नहीं, 2-4 सोटियां 2-4 कोड़े बर्दाश्त कर लांगा। अज अगर मैं लैके सोने नूं टुर गया तो मोड़े इन्हां दे नसीबां च कदों है सोने। अब खच्चर ने कब्र के अंदर देख लिया अजाब हो रहा है। गौर से मेरी बात सुनो। हुजूर, ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, मिशकात में नहीं है, तो मैं ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये कुरान आपके सामने, कोई माँ का लाल इसको चैलेंज करे, बुला लीजिएगा बाहर अड्डे पर, मेन सड़क पर मेरी गर्दन काट दीजिएगा, मेरे बदन के टुकड़े कर दीजिएगा। और अगर चैलेंज न कर सको तो फिर हम तुमसे सर नहीं मांगते, सिर्फ इतना कहते हैं कि इतना तो मान लो कि जिस दी पुष्ट दे उत्ते सोना बह जावे, कब्रां दे हाल ते ओ भी जान। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जब मैं सोचता हूँ ना तो इस रिवायत के जुमले जुमले पर पता नहीं कितने मसाइल जो हैं उनको उलमा बयान करते रहे हैं। मैं तो उलमा के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं। दूसरा मसला मेरी समझ में यह आता है कि जड़ा नबी दी सवारी बने ओदे इल्म दा ते मुशाहिदा ये हाल है कि वो कब्र दे अंदर वेख लंदा है अजाब है कि सवाब है। जड़ा नबी दी सवारी बने ओदा ये मकाम, जेदी सवारी रसूल बने ओदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतर आए और आपने कहा जाओ जाके कोई हरी टहनी लेके आओ। बलादे अरब के अंदर खजूर के दरख्त ज्यादा पाए जाते हैं, सहाबाए किराम एक खजूर की टहनी काटते हैं। हुजूर ने खजूर की टहनी को इस तरह अपने हाथ में पकड़ा तो 2 टुकड़े कर दिए उसके। अब सिर्फ आपके लिए और उलमा जो बैठे हैं या बाबे 2-4 बैठे हैं जो मोहब्बत से मेरी बात को समझ रहे हैं, गौर से सुनिएगा जो कहना चाहता हूँ। ये खजूर की जो टहनी होती है जहाँ से इसको काटा जाता है तने के करीब से, वहाँ बड़ी नरम होती है, इंतहाई सख्त होती है। साहबा कुल्हाड़ी से काट के लाए, तलवार से काट के लाए, खंजर से काट के लाए। हुजूर ने पकड़ा तो 2 टुकड़े कर दिए। नहीं समझा नहीं सकता, शायद मैं उस मकाम तक नहीं ले जा सका आपको जहां हम सबको पहुंचना चाहिए था। हाथ लगाया तो 2 टुकड़े कर दिए। मैं समझता हूं कि खजूर की टहनी कयामत तक के लिए पैगाम दे गई। इश्क करना है तो फिर इश्क याद किसी दे हथां च ना नहीं समझा नहीं सकता, या हाथों में हाथ न दे। अगर दे दिए हैं तो फिर बिक जा इस तरह, वो चाहे तो पूरा रहे, वो चाहे तो टुकड़े नरम हो गई थी। अगर कोई आपको तंग करे कि ये तो सिर्फ एक मफरूजा है जो हुसैन तो जब हुजराए अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का संग बुनियाद रखा गया, उस वक्त ये ईंटें नहीं थी, ये सीमेंट वगैरह ऐसी कोई बात नहीं थी। खजूर की छड़ियां इस तरह जमीन में गाड़ कर 2 अब्बासों का रला छत बन रही थी। हुजूर वो दीवार बना अपने हाथ से, नहीं समझ ऐसा भी को नजर आएगा आपको मुर्शिद
تو ایسا نبی اپنے ہاتھ سے وہ گارا لگا رہے. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہ کر سکی. وہ کھجور کے نیچے والے جو نکلے ہوتے ہیں نا وہ پتے بڑے تیز ہوتے ہیں, کانٹوں سے بھی تیز ہوتے ہیں. جب ہی حضور سونے دا ہاتھ گارا لانے ہونا تے قریب جانا تو ریشم تو بھی زیادہ نرم. ہم نہیں سمجھ سکے سرکار ہیں. اب حضور نے وہ ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ رکھ دیا. اب صحابہ نے سوال کیا حضور یہ کیا ہے سب کچھ؟ آپ نے کہا قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. کوئی ایک صحابی پڑھے لکھے کوئی نہیں جڑا حضور نو کہندا کہ یا رسول اللہ قبراں وچ کی ہوندا ہے تے اللہ جاندا ہے, تسی کیوں دسدے؟ اور جبرائیل بھی نہیں آئے. ڈائریکٹ حضور کہتے ہیں عذاب ہو رہا ہے. اچھا جی پتہ نہیں وہ کون کون صحابی تھے. تو مولانا 30 برس ہو گیا مجھے چٹائی پہ بیٹھے ہوئے, میں ریڑھی کوئی نہیں لائی اللہ نے, میں نے کوئی اور بزنس نہیں کیا, میرے دن رات اسی کام میں گزرتے ہیں. آؤ نا میدان لگاؤ, میں ان صحابہ کے نام لیتا ہوں جو اس وقت ساتھ تھے. ایک صحابی پہ ہاتھ رکھو اس نے کہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا. صحابی کی خاموشی پتہ یہ دیتی کہ انہاں دا عقیدہ اج اگر اس دنیا چ ویکھنا ہے تو یا رسول اللہ کہن والے دا اچھا یہ تو ہو گیا عذاب ہو رہا تھا. اب صحابہ نے دوسرا سوال کر دیا کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ ماضی ہو رہا ہے حال میں تو میں دیکھ رہا ہوں ٹیبل ہے, ٹیبل پر ایک اچھا کپڑا ہے, اوپر سرانہ ہے, اس کے اوپر قرآن پاک ہے, میرے دائیں طرف قاری سب بیٹھے ہیں, میرے بائیں طرف میرے سامنے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو حال ہے, اس کی خبر تو میں دے سکتا ہوں, آپ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے ماضی میں جاؤ, یہ ٹیبل بنایا کس نے تھا؟ یہ کپڑا کس دکان سے خریدا؟ دکاندار کہاں سے لے کے آیا؟ کس مل نے بنایا؟ بنتے وقت اس پہ چارجز کیا ہے؟ اس کا ماضی ہے میں نہیں جانتا ہوں. یہ تو پتہ لگ گیا کہ قبراں عذاب ہوتا پہ, سونا کیوں ہوتا پہ؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سونا ساڈے حال نو بھی جانتا ہے, ساڈے ماضی نو بھی جانتا ہے.